اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر کوئی دولت دی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کی انسان قدر بھی نہیں کرتا، وہ ہے ایمان کی دولت۔ وہ دولت، وہ ایمان جس سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کے ناموں کو پہچانتا ہے اور اس کے افعال کو، کیا وہ کام کرتا ہے صبح سے شام، انسان کی پوری زندگی کے اندر اگر اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، پھر فرشتوں سے معرفت، پھر جنت جہنم سے معرفت، آخرت کا کانسیپٹ، پرپز آف لائف، زندگی کا وجود، کس سے دوستی اور کس سے دشمنی، ابلیس کی معرفت کہ ابلیس کون ہے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اس زندگی کا منشور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر کوئی ایسی دولت دی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقط اوتیا خیرن کثیرا، تو وہ یہ دین کی معرفت ہے، وہ دین کی ہدایت۔ اور ایک جگہ پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہاں نہیں کہتے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وہ جو جانتا ہے، وہ جو معرفت رکھتا ہے، وہ جو سمجھتا ہے، جس میں اترا ہوا ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتا اس کے جو جاہل ہے، جو جانتا ہی نہیں، جو ناآشنا ہے، جو غافل ہے، جو نیندوں میں اور غفلتوں میں سو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ علم ہے، یہ ایمان ہے، یہ عمل ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے ایمان کا خیال نہ رکھے اور اس کی پرواہ نہ کرے اور اس کو ڈھیلا چھوڑ دے، اپنی زندگی کو ہلکا لے لے یا اپنی ایمان والی زندگی پر کمپرومائز کر لے، تو انسان کا ایمان بجھتے 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 معصومیت کی وہ آواز، فطرت کی وہ آواز اور فطرت سلیمہ اور عقل سلیمہ کی وہ آواز اور رحمت جو اللہ نے انسان کے دل میں ایمان کی شکل میں اتاری تھی، وہ اس کے سینے سے، اس کی زندگی سے بجھتے بجھتے اسے نفاق اور کہاں کن وادیوں میں لے کے جاتی ہے کہ اس سے بڑا نقصان اور خسارہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے کہ انسان میں سب سے پہلے نسیان آتا ہے عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی پہچان سے، اللہ کے افعال سے، اللہ تعالیٰ کے کرشموں سے، اس کے معجزات سے اور اس کی صفات سے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کی کونی اور شرعی آیات یعنی قرآن و حدیث کے اندر جو اللہ کا ذکر ہے اور جو اس پوری کائنات میں اللہ کا ذکر ہے اور جتنے بھی مفعولات ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے فعل کا فاعل ہے، مگر اگر اللہ کے کام، اللہ کے معجزے، اللہ کے کرشمے اور اللہ کی ذات کا کمال دیکھنا ہو تو اللہ کے کاموں میں دیکھیں۔ اگر آپ نے اس کا رحم دیکھنا ہے تو اس کی رحمت دیکھیں، رحمان سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ عادل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی عدالتوں کو دیکھیں، اس کے احتسابات کو دیکھیں وہ کیسے محاسبہ کرتا ہے لوگوں کا اور کیسے بخشتا ہے لوگوں کو اور کیسے انجام تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے مفعول کو ہی جان کے جو اللہ کے کام ہیں، جو اس نے کیے ہیں اور کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے گا، اس سے فاعل کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہو جائے گی۔ انسان جب اللہ کے قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر سے اپنا ذہن ہٹاتا ہے، نسیان میں جاتا ہے، تو اس کے سینے کے اندر ایک ویکیوم کریٹ ہوگا جدھر اس کا علم بجھنا شروع ہو جائے گا، ایمان دبنا شروع ہو جائے گا، ایمان گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ دوسرا نسیان بن جاتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی مخلوق میں غور و فکر چھوڑ دے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ آسمان، زمین، اونٹ، مکھی، مچھر، اللہ تو کن چیزوں کا ذکر نہیں کرتا کہ دیکھو ان کو، غور سے دیکھو۔ لیکن جب یہ نسیان بڑھتا جاتا ہے تو یہ انسان میں دوسری بیماری، دوسرا سٹیشن لے کے آتا ہے اس کے ایمان کا، وہ ہے استوحش من اللہ۔ وہ اللہ سے وحشت دلاتا ہے انسان کو، اللہ والوں سے وحشت دلاتا ہے، اللہ کی باتوں سے وحشت دلاتا ہے، اللہ کے ذکر سے وحشت دلاتا ہے، اور انسان کا دل کرتا ہے میں بھاگ جاؤں، جب بھی دین کی باتوں میں بھاگ جاؤں، مالک کا ذکر ہو میں بھاگ جاؤں، قبر کا ذکر ہو میں بھاگ جاؤں، میں دور ہو جاؤں، مجھے اس کی طرف کوئی ترغیب نہیں ہو رہی، میرا دل نہیں مانتا ان کو سننے کا۔ اور یہ آہستہ آہستہ بڑے دین والے اور جو دین کی طرف کوشش کر رہے ہیں، سب کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے، ہم اور آپ سبھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور انسان میں یہ وحشت پیدا ہوتی ہے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اسی لمحے اور انہی اوقات اور انہی لحظات اور انہی دنوں اور انہی ایام میں رغبت الی دنیا بھی شروع ہو جاتی ہے کہ انسان کو دنیا سے رغبت ہو جاتی ہے، اسے دنیا کی وہ چیزیں جو اللہ سے دور کرتی تھیں اس میں اس کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، اسے محبت ہونا شروع ہو جائے گی، اسے ان کی طرف ایک دلی کشش محسوس ہوگی، غلط کاموں سے،
वक्त को ज़ाया करने से, फजूल चीज़ों के अंदर, लगव लहव खेल कूद तमाशों के अंदर, और वो अपनी ज़िंदगी को एक लाइटली लेना शुरू करते हैं। और आज देखें, जो इंसान भी अपने आप को बर्बाद कर रहा है, जो इंसान भी खुदकुशियां कर रहा है, जो इंसान भी शराब पी रहा है, जो इंसान झगड़े कर रहा है, घर तोड़ रहा है, रिश्ते तोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है और जिम्मेदारियां नहीं संभाल रहा, वो एक तरीके से अपनी जिंदगी को हल्का, इसकी कोई कदर व कीमत ना रखना और इसका कोई ख्याल लिहाज नहीं करना कि अल्लाह की नेमत थी, इसको संभाल के इसका एक दिन हिसाब देना है। इंसान अपने आप को वहां पर अदना और बहुत हल्का ले लेता है, जिसकी वजह से इंसान इस स्टेज में आता है। यहाँ से आगे बढ़ता है और फिर गुनाहों का सिलसिला मजीद शुरू होता है और सगीरा गुनाह कंसिस्टेंटली और मुस्तकिल मिजाजी से होना शुरू हो जाते हैं। सद तक के सगीरा कबीरा बन जाते हैं और कबीरा भी मुस्तकिल मिजाजी में चला जाते हैं और इंसान में इस स्टेज पर गफलत ही गफलत आना शुरू हो जाती है। वो भूलना शुरू हो जाता है, ऐसी नींद कि जो आंखें भी खुली हों तो हक नहीं दिखाई देता, और उसके बाद उसमें आखिरत का निस्यान शुरू हो जाता है। उसे आखिरत याद नहीं रहती, उसे अल्लाह याद नहीं रहता, उसे ये नहीं पता जहन्नम क्या होती है, जन्नत की उम्मीद नहीं होती, जहन्नम का डर नहीं होता, कब्र के सवालों का खौफ नहीं होता, और रोज़े महशर और एक दिन जो हमने अल्लाह के सामने आता है वो इस निस्यान में चला जाता है। और आगे क्या होता है, वतमानु बिहा, उसमें एक तमानीनत आ जाती है, इत्मीनान आ जाता है दुनिया के ऊपर। ये दुनिया जो फानी है, जिसमें खौफ है, गम है, धोखे हैं, बेवफाइयां हैं, और इसके अंदर कामयाबियां भी हैं, मगर अगर वो अकीदे और नजरिए के साथ हो, वरना तो एक कानून के मुताबिक आप जितना खाएंगे, जितना कंज्यूम करेंगे, वो आपको इसके अंदर से आपको सुकून देने वाला वो मादा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इंसान का फिर दिल लगना शुरू हो जाता है। वतमानु बिहा, सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाते हैं कि उसका दिल में इत्मीनान आना शुरू हो जाता है, वो उसके ऊपर ठहरना शुरू हो जाता है और वो दुनिया की चीजों पर राजी होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद उसके पास वो बातिल दलाइल ढूंढना शुरू करता है ताकि वो हक से भाग सके, और अपने अंदर दलाइल ढूंढ रहा होता है कि नहीं, ईमान की ज़िंदगी के अंदर ये मसाइल हैं, ईमान में ये सख्तियां हैं, ईमान के रिश्ते में ये नहीं मिलता, ईमान के रास्ते में कोई मज़ा नहीं है, ईमान के रास्ते में कोई सुकून नहीं है। देखें, दुनिया में तरक्की भी करनी है, जीना भी है, मामलात भी करने हैं, हिसाब किताब भी करने हैं, और फिर आगे से उसका दिल फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, मरीज़ होना शुरू हो जाता है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, और उसके दिल के इस मर्ज़ में ज़्यादती होने लगती है। और फिर निफाक़ असगर उसके दिल में आना शुरू होता है, जो निफाक़ अकबर बन जाता है। माइनर हिपोक्रेसी, माइनर निफाक मेजर निफाक बनता है जब इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, व इज़ा अहदा फजरा, और जब अहद करेगा, कमिटमेंट देगा तो उस वादे की खिलाफ वर्जी कर देगा, व इज़ा आसमा फजरा, और जब झगड़ा करेगा तो गालम गलोज, जुबान यहाँ से बदतहजीब और बद अखलाक जुबान इंसान की हो जाती है। और इसके आगे एक ऐसा दिल का मामला आता है जिसे ज़ीग़ुल क़ुलूब भी हम कहते हैं, जिसकी हम दुआ भी मांगते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, अल्लाह हमारे दिल को ना फेर दें बाद इस हिदायत के। और इस्तकामत के इस लेवल पे आके बिल्कुल परखच्चे ही उड़ जाते हैं कि इंसान कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी नमाज पढ़ता है, कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी जुमा पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता, कभी कुरान पढ़ता है, कभी कुरान नहीं पढ़ता, कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है। ये आखिरी स्टेजेस होती हैं इस हद तक कि इंसान के दिल पे रान, दिल के ऊपर एक जंग इतना हो जाता है, और फिर हत्ता तालाउ क़ल्बहु, उसके दिल के ऊपर कालक ही कालक छा जाती है। हक की मार्फत खो बैठता है, मुनकर की मार्फत खो बैठता है, हक को मुनकर जानता है और मुनकर को हक जानता है, मारूफ को मुनकर समझता है, मुनकर को मारूफ समझता है, नेकी को नाकामयाबी समझता है और बुराई को कामयाबी समझता है। और इंसान का ईमान जब ये गिच मिच हो जाए और हक बातिल की उसे तफरीक ना हो, और वो निस्यान में, गफलत में, मासियत में, कबायर में डूबा हुआ हो, हिदायत आने के बाद या आई भी थी या उसको धुतकार दिया, या जिंदगी भर ये मामलात ही समझ में नहीं आए कि हक क्या होता है, बातिल क्या होता है, जिंदगी क्या होती है, मकसद क्या होता है, लोग क्या होते हैं, हुकूक क्या होते हैं, अल्लाह क्या होता है, बंदे क्या होते हैं, आखिरत क्या होती है, दुनिया क्या होती है, मकसद क्या होता है, अंजाम क्या होता है। इससे बड़ी ईमान का नुकसान और ईमान का कम होना इंसान का सबसे बड़ा खसारा है। तो अल्लाह ताला हमें इन सारे स्टेजेस में, जिन जिन दर्जों में से हम गिर गिर के अपने ईमान को उसका नुकसान कर रहे हैं, हमें इसको एहसान के दर्जे पर, ईमान के दर्जे पर, इस्लाम के दर्जे पर पहुँचाने की तौफीक और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।